ओके. आता आपण यूट्यूबवर पण लाईव्ह झालेलो आहोत. ठीक आहे. नंतर यूट्यूबवरचं पण लेक्चर बघा आणि मला त्याचा रिप्लाय द्या कसं झालं आहे ते. ओके. मिनिमाइज करतो, तुम्हाला मिनिमाइज करतो आणि सुरू करूया. Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the next chapter, that is operational amplifier, op-amp, and in this video lecture we are going to study basic of operational amplifier and the characteristics of operational amplifier. First of all, what is amplifier? Amplifier is the circuit, or it is an electronic device, it is a circuit which increases the strength of weak signals without changing its frequency and its shape. Means what? आपण त्याला जो इनपुट अप्लाय करतो त्या एम्प्लिफायर सर्किटला, तो काय करतो, त्या सिग्नलची, तो सिग्नल जर वीक असेल त्या सिग्नलचा आपण काय करतो, स्ट्रेंथ इन्क्रीज करतो, बट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण जी फ्रिक्वेन्सी बदलत नाही, फ्रिक्वेन्सी तीच राहते. म्हणजे आपण जो सिग्नल दिलाय त्याचा फक्त आपण स्ट्रेंथ एम्प्लिट्यूड इन्क्रीज केलं, वी आर गोइंग टू इन्क्रीज द एम्प्लिट्यूड, बट द फ्रिक्वेन्सी रिमेन ॲज इट इज, अँड दॅट डिव्हाइस इज नोन ॲज amplifier. So amplifier is a circuit which increases the strength of weak signal without changing its frequency and its shape. आता हे amplifier जे आहेत, perfect amplifier. What is a perfect amplifier? तर perfect amplifier चे काही characteristics आपल्याला बघायचे आहेत, ते आपण स्टडी करूया. फर्स्ट characteristic दिलेली आपल्याला infinite gain. What is gain? Gain is the ratio of output to the output signal to the input signal. So therefore gain, that is indicated by A. So A is equal to V0 upon Vi. VO means output voltage and Vi means our input voltage. So A is equal to V0 upon Vi. Therefore V0 is equal to A into Vi. आपण cross multiply केलं. So V0 is equal to A into Vi. Means output voltage is gain into the input signal. And if the gain is infinite, gain infinite असेल तर काय झालं, if there is a small change in input voltage तुमचं Vi खूप कमी आहे, but gain infinite आहे, product काय येणार तुमचं, it also infinite. So due to infinite gain, the small change in input signal produces an infinite change in output voltage, output signal. कारण VO, that V output is equal to A into Vi, where A is gain is infinite. So whatever may be the change in the input signal, if it is very small, the product of infinity into any number is infinite. म्हणजे तुमचा आउटपुट सिग्नल काय झाला, तो इन्फानाइट आला. That is our first characteristics of perfect amplifier. A small change in input signal produces an infinite change in output signal. The next second characteristics. What is second characteristics? Infinite input impedance. Impedance means resistance. Input resistance. As per the Ohm's law, V is equal to IR. R, that is resistance. In this case, the R is impedance. Input impedance, it is infinite. I, that is current. If a current flowing through that input terminus is very small, or change in input current is very small, so I into R, I into Z, it is an infinite value. So once again, the input signal developed across the input terminus is also infinite, because V is equal to IR or V is equal to ZI. Z is impedance, that is input impedance. I is the current flowing through that input terminus. जर तो करंट तुमचा कमी असला तरी पण as impedance is infinite, the potential developed across the input terminus is also infinite, and hence the output signal is also infinite. तर इनपुट इन्फायनाइट असेल तर आउटपुट पण इन्फायनाइट असेल. काय म्हटलंय, ड्यू टू इन्फायनाइट इनपुट इम्पिडन्स अ व्हेरी स्मॉल सिग्नल कॅन एम्प्लिफाईड फेथफुली टू प्रोड्यूस अ सफिशियंट आउटपुट सिग्नल. अ स्मॉल सिग्नल, तुमचा सिग्नल जरी स्मॉल असेल तरी तो काय झाला, तिथला ड्रॉप हा सफिशियंट झाला इनपुट पोटेन्शियल आणि तो आपल्याला इझिली एम्प्लिफाय करता येतो. So due to infinite input impedance, a very small signal can amplified faithfully to produce a sufficient output signal. That is our second point. Next, our third point, zero output impedance. Once again, impedance is resistance. As output impedance is very low,
जरी तुमचा चेंजेस झाले आउटपुट इम्पिडन्समध्ये तरी काय होतं, आउटपुट व्होल्टेज रिमेन कॉन्स्टंट. म्हणजे सपोज आपण इमॅजिन करू, सपोज आउटपुट इम्पिडन्स वाढला, रेजिस्टन्स वाढला की तो काय करतो, त्या सप्लायला म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटला लोड करतो. इट ट्राय टू फुल द मोर आउटपुट करंट आणि त्याच्यावरती लोडिंग येतं. सपोज ते व्होल्टेज इम्पिडन्स जर झिरो झाला तर काय होणार, वन्स अगेन ॲज इम्पिडन्स ड्रॉप्स टू झिरो करंट एकदम सडनली वाढेल अँड दॅट इज इंजुरियस टू आवर इन्स्ट्रुमेंट्स. बट in this case, as output impedance is output impedance is zero, load resistance even it drops to zero, that means output terminals are short circuited, the output remain constant. म्हणजे आउटपुट टर्मिनल जर लोड जर झिरो झाला, रेजिस्टन्स जर झिरो झाला, म्हणजे त्या टर्मिनल्स गेट शॉर्ट सर्किटेड, देन ऑल्सो द आउटपुट व्होल्टेज रिमेन कॉन्स्टंट. देर इज नो चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज. दॅट इज अ third point, zero output impedance. Next, zero output when input is zero. It is very simple. Zero output when input is zero. म्हणजे आपण इनपुटच दिले नाही. इफ देर इज नो इनपुट सिग्नल, आउटपुट किती आलं पाहिजे, झिरो आलं पाहिजे. बट इन सम केसेस द एम्प्लिफायर इटसेल्फ इंट्रोड्यूस इट्स ओन सिग्नल. म्हणजे तो काय करतो, स्वतःचा सिग्नल इंट्रोड्यूस करतो आणि आउटपुट काय करतो, आपल्याला मिळतो. म्हणजे आपण काय म्हटलं इथे, ॲट दिस स्टेज एम्प्लिफायर should not introduce any AC or DC signal to produce output signal. आपण इनपुट किती दिलेलं आहे, झिरो. देर इज नो इनपुट सिग्नल. आउटपुट किती यायला पाहिजे, ऑब्व्हियसली झिरो आला पाहिजे. पण तो झिरो येत नाही, कारण काय होतं, इन सम केसेस द एम्प्लिफायर इटसेल्फ इंट्रोड्यूस इट्स ओन AC as well as a DC signal and produces unwanted output signal. That output signal is known as a noise. आपल्याला तो पुढे स्टडी करायचं आहे. पण परफेक्ट एम्प्लिफायरमध्ये काय असायला पाहिजे, इट शुड गिव्ह झिरो आउटपुट वेन इनपुट इज झिरो. नेक्स्ट पाचवा पॉईंट आहे इन्फानाइट बँडविड्थ. बँडविड्थ मीन्स ॲक्च्युअली इट इज अ रेंज. म्हणजे त्या एम्प्लिफायरची रेंज, किती सिग्नल तो एम्प्लिफाय करू शकतो आणि ती किती असायला पाहिजे, इन्फानाइट बँडविड्थ. म्हणजे इन्फानाइट असेल तर खूप लार्ज सिग्नल म्हणजे लार्ज फ्रिक्वेन्सी रेंज कॅन बी फेथफुली एम्प्लिफाईड. काय म्हटलंय, ड्यू टू इन्फानाइट बँडविड्थ अ सिग्नल विथ अ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल ॲज वेल एज हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स कॅन बी फेथफुली एम्प्लिफाईड बिकॉज इट हॅज अ इन्फानाइट बँडविड्थ. जेवढा मोठा बँडविड्थ तेवढा आपल्याला सिग्नल, म्हणजे थोडा एरिया मिळाला आपल्याला, त्या एरियामधले जेवढे सिग्नल्स असतील त्या रेंजमधले ते सिग्नल काय करेल, तो एम्प्लिफाय करेल. म्हणजे दॅट इज अ ॲडव्हान्टेज इन्फानाइट बँडविड्थ. ड्यू टू इन्फानाइट बँडविड्थ द सिग्नल विथ अ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी रेंज कॅन बी फेथफुली एम्प्लिफाईड. So these are the characteristics of ordinary amplifier, perfect amplifier. पुढचा एक पॉईंट आपण बघतोय, एम्प्लिफायर मस्ट बी इनसेन्सिटिव्ह टू पॉवर सप्लाय अँड टेम्परेचर व्हेरिएशन, टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन. मीन्स वॉट, सप्लाय बदलला आपला, म्हणजे आपण सप्लाय तोच अप्लाय करतो. आपण एखादं इन्स्ट्रुमेंट घेतलंय त्याला आपण सप्लाय दिलाय, बट सपोज AC voltage get fluctuates. As AC voltage get fluctuate, the output of power supply is also get change. It also get fluctuates. आणि ते जे फ्लक्च्युएशन जे आहे त्या फ्लक्च्युएशनने तुमच्या एम्प्लिफायरचं आउटपुट जे आहे ते चेंज व्हायला नको. म्हणजे आपण काय म्हटलं, आउटपुट मस्ट बी, म्हणजे एम्प्लिफायर मस्ट बी इनसेन्सिटिव्ह टू पॉवर सप्लाय अँड टेम्परेचर व्हेरिएशन. म्हणजे पॉवर सप्लायचं व्हेरिएशन जरी झालं तरी आउटपुट व्होल्टेज का, आउटपुट सिग्नल काय असला पाहिजे, इट रिमेन फिक्स, त्यामध्ये व्हेरिएशन नको. जसं आपण पॉवर सप्लायचं कन्सिडर करतो सेम टेम्परेचर बरोबर. म्हणजे टेम्परेचर पण काय, सपोज टेम्परेचर व्हेरी झालं, म्हणजे समजा थंडीमध्ये आपण एखादा एम्प्लिफायर वापरला तर त्याचा आउटपुट सिग्नल आता वेगळा आहे, आणि सेम एम्प्लिफायर आपण समजा समरमध्ये यूज केला तर तेव्हा टेम्परेचर नक्कीच जास्त आहे. हे जे टेम्परेचर व्हेरिएशन आहे, इट विल नॉट अफेक्ट द कंडिशन or affect the signal strength, affect the conditions of amplifier. म्हणजे एम्प्लिफायरच्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत त्या एम्प्लिफायरच्या प्रॉपर्टीज तुमच्या टेम्परेचर प्रमाणे व्हेरी व्हायला नको. म्हणजे काय म्हटलं आपण, एम्प्लिफायर मस्ट बी इनसेन्सिटिव्ह टू पॉवर सप्लाय अँड टेम्परेचर व्हेरिएशन. दॅट मीन्स आउटपुट रिमेन कॉन्स्टंट इवन इफ व्होल्टेज और टेम्परेचर गेट फ्लक्च्युएटेड. त्याने तुमचं आउटपुट व्होल्टेज व्हेरी व्हायला, आउटपुट सिग्नल म्हणू आपण, आउटपुट सिग्नल विल नॉट गेट फ्लक्च्युएटेड ॲज पर द व्होल्टेज और टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन. हे तुमचे काय झाले, दीज आर द characteristics of ordinary amplifier. Unfortunately आपण जे amplifier यूज करतो, the practical amplifier used in electronic circuit does not fulfill the above conditions. म्हणजे या सगळ्या 5 कंडिशन, 6वी टेम्परेचर आणि व्होल्टेजची, या 6ही कंडिशन आपला एम्प्लिफायर, रेग्युलर एम्प्लिफायर हा फुलफिल करत नाही. मग काय केलं गेलं, अजून देर आर सम अदर ड्रॉबॅक्स.
हे 6 पॉईंट आहेतच, प्लस देर आर सम अदर ड्रॉबॅक्स. काय आहेत ते बघूया आपण. द फर्स्ट, इन केस ऑफ RC कपल्ड, आता आपण कपल्ड एम्प्लिफायर बघतो. सिंगल स्टेज अँड मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर. मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर, RC coupled, डायरेक्ट coupled, ट्रान्सफॉर्मर coupled आर द मोस्ट वाईडली यूज एम्प्लिफायर्स. त्यातला पहिला, जर आपण RC coupled जर घेतलं, इन केस ऑफ RC coupled ॲट RF स्टेज कपलिंग डिव्हाइस विल नॉट वर्क प्रॉपरली. म्हणजे ॲट RF मीन्स रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. ॲट हाय फ्रिक्वेन्सी दिस कपलिंग डिव्हाइस, म्हणजे मोस्टली आपण RC coupled मध्ये कॅपॅसिटर यूज करतो, रजिस्टर्स अँड कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर काय करतो आपण, output of one stage is coupled with the another stage by using a coupling capacitor, and this coupling capacitor will not work properly at RF stage. म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सीला तो प्रॉपरली वर्क होत नाही. सेकंड, त्याच्यातला अजून एक पॉईंट आहे, ॲट व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी ॲट व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सी या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी रेंजला, म्हणजे लो आणि हायला मध्ये नाही, तर त्या फ्रिक्वेन्सीला काय झालं, त्या ॲम्प्लिफायरची गेन ही ड्रॉप होते. ॲट व्हेरी लो अँड व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी गेन ऑफ द एम्प्लिफायर डिक्रीजेस, कमी असते ती. मधल्या लेवलला आपल्याला ती फ्लॅट मिळते, पण लो फ्रिक्वेन्सी आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला तो ग्राफ खाली येतो, म्हणजे गेन तुमची डाऊन होते. अजून एक पॉईंट आपण याच्यात मेन्शन करतोय, दिस एम्प्लिफायर इज अनेबल टू एम्प्लिफाय DC सिग्नल फेथफुली. म्हणजे तो जो RC coupled एम्प्लिफायर जो आहे तो काय करतो, इट इज बेसिकली यूज टू एम्प्लिफाय द AC सिग्नल्स. बट DC सिग्नल जो आहे तो DC सिग्नल काय करतो, तो फेथफुली एम्प्लिफाय करत नाही. सो दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ RC coupled एम्प्लिफायर. नेक्स्ट आपण यूज करतो, दॅट इज अ ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड. नाउ इन ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर, इन ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर कपलिंगसाठी आपण ट्रान्सफॉर्मर वापरला, आणि ट्रान्सफॉर्मर जो आहे त्याची साईज कम्पेअर टू कॅपॅसिटर इट इज अ बल्की. So size, weight and cost of transformer is considered as drawback. साईज मोठी आहे, त्याचं वेट जास्त आहे, त्यानंतर काय म्हटलं आपण, कॉस्ट कम्पेअर टू कॅपेटर, द कॉस्ट ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्म इज व्हेरी हाय. सो दिस इज द ड्रॉबॅक. सो दीज आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर. त्याच्यामध्ये परत प्रॉब्लेम अजून एक आहे, इन ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर लॉसेस. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये दोन टाईपचे लॉसेस आहेत, ED लॉस अँड ED अँड हिस्टेरिसिस लॉस, दॅट इज अ कोर लॉस अँड कॉपर लॉस. असे दोन लॉस आपले ट्रान्सफॉर्मर कपल्डमध्ये आहेत. सो दिस लॉसेस आर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पॉईंट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. आणि पुढे, द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर इज नॉट युनिफॉर्म. म्हणजे ते युनिफॉर्म नाही आहे, इट विल गेट फ्लक्च्युएट, व्हेरी होतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस द ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर इज नॉट युज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. काय काय म्हटलं, इन ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड एम्प्लिफायर the size, weight and cost of transformer is the main drawback. Then the losses of transformer is another drawback, and the frequency response is not uniform. The next type of amplifier, that is direct coupled amplifier. In direct coupled amplifier, output of one stage is directly connected to the input of another stage. That is direct coupled amplifier. आता डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर मध्ये काय होतं की टेम्परेचर व्हेरिएशन, टेम्परेचर व्हेरी झालं की लगेच काय करतो, तो त्याचा ऑपरेटिंग कंडिशनला अफेक्ट करतो. तो ट्रान्झिस्टर अफेक्ट्स ड्यू टू द टेम्परेचर व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. इफ AC सिग्नल इज अप्लाइड, DC कॉम्पोनंट्स आर ऑल्सो अपियर्ड इन द आउटपुट. म्हणजे आपण AC अप्लाय करतोय, AC एम्प्लिफायर आहे, पण त्या ट्रान्झिस्टरचा स्वतःचा एक DC सिग्नल त्यामध्ये इंट्रोड्यूस होतो, and due to which the DC components are also appeared in the output, and hence the noise is also created. Noise means it is an unwanted electric signal. तो त्याच्यामध्ये का हा आपण AC अप्लाय केलाय, पण DC काय त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला गेला, and because of this unwanted signal is developed. तो DC आला, तो unwanted आला, and this unwanted signal is known as noise. And once again, because of this drawback, direct coupled amplifier is also not used in our इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस. सो टू रिमूव्ह ऑल दिस ड्रॉबॅक्स, म्हणजे पहिले 6 आणि ही 3 म्हणजे 9 ड्रॉबॅक्स आपण बघितलेत. टू रिमूव्ह ऑल दिस ड्रॉबॅक, द वन मोर एम्प्लिफायर इज डिझाईन, अँड दॅट एम्प्लिफायर इज नोन ॲज ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. म्हणजे सायंटिस्टने एक एम्प्लिफायर डिझाईन केला आणि त्या एम्प्लिफायरला काय म्हटलं आपण, ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. अँड दिस एम्प्लिफायर इज यूज टू रिमूव्ह ऑल दिस ड्रॉबॅक. म्हणजे हा जो ऑपरेशनल एम्प्लिफायर जो आहे, दिस ऑपरेशन एम्प्लिफायर इज ऑलमोस्ट बिहेव लाईक अ आयडियल एम्प्लिफायर. म्हणजे तो अजून आपण आयडियल म्हणत नाही, पण तो हे जे एम्प्लिफायर जे आहेत आपले, त्याचे जे ड्रॉबॅक जे तो आपण रिमूव्ह करतो, आणि आपण म्हटले इट इज व्हेरी क्लोज टू परफेक्ट एम्प्लिफायर, व्हेरी क्लोज टू
आयडियल एम्प्लिफायर. आता ज्याचे आपण ड्रॉबॅक्स बघूया, ॲडव्हान्टेज बघूया. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज दिले, इट हॅज हाय गेन ड्यू टू विच अ स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोड्युसेस अ सफिशियंट चेंज इन आउटपुट. मग अशा आपण बघितलं गेनचं, इट हॅज हाय गेन, म्हणजे या ॲम्प्लिफायरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट हॅज अ हाय गेन अँड ड्यू टू द हाय गेन small change in input signal produces a sufficient change in output signal, because V0 is equal to A into Vi. मगाशी आपण डिस्कस केलं, V0 is equal to A into Vi. A that is gain is very high due to which a small change Vi जरी small असेल तरी आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार आपल्याला, सफिशियंट मिळेल. दॅट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट हॅज अ हाय गेन. नेक्स्ट, इट हॅज हाय इनपुट इम्पिडन्स. आता मगाशी बघितलं आपण इनपुट इम्पिडन्स हाय असल्यामुळे स्मॉल चेंज इन इनपुट सिग्नल प्रोड्युसेस अ सफिशियंट चेंज इन इनपुट व्होल्टेज अँड सफिशियंट चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज. कारण इनपुटमध्ये चेंज झालं, सफिशियंट चेंजचं तुमच्या त्या इनपुट सिग्नलला, इनपुट टर्मिनल्सला अप्लाय केलं गेलं, तर तो ॲम्प्लिफायर काय करतो, ॲज द गेन ऑफ द ॲम्प्लिफायर इज व्हेरी हाय, इट प्रोड्युसेस अ सफिशियंट आउटपुट. हे सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स, इट हॅज अ हाय इनपुट इम्पिडन्स. नेक्स्ट, इट हॅज लो आउटपुट इम्पिडन्स. इट हॅज लो, आपण झिरो म्हणत नाही, कारण तो परफेक्ट, व्हेरी क्लोज टू परफेक्ट ॲम्प्लिफायर. इट इज स्टील नॉट अ आयडियल ॲम्प्लिफायर, त्यामुळे तो काय आलं, इट इज लो. इन केस ऑफ आयडियल ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर इट शुड बी झिरो, पण आपण काय म्हणतो, इट इज अ परफेक्ट ॲम्प्लिफायर, सो इट हॅज लो आउटपुट इम्पिडन्स. नेक्स्ट, इट हॅज ॲबिलिटी टू ॲम्प्लिफाय बोथ AC अँड DC सिग्नल फेथफुली. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. मगाचा ॲम्प्लिफायर तुमचा AC सिग्नल ॲम्प्लिफाय करतो, त्याच्यामध्ये DC इंट्रोड्यूस होतोय पहिले आपण बघितलं तर. बट इन केस ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इट कॅन बी यूज टू ॲम्प्लिफाय बोथ AC अँड DC सिग्नल फेथफुली. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, पाचवा पॉईंट आपण बघतोय, द फिफ्थ पॉईंट, इट इज यूज्ड इन बोथ ॲनालॉग अँड डिजिटल फील्ड. इट इज यूज्ड इन बोथ ॲनालॉग अँड डिजिटल फील्ड. मीन्स ॲनालॉग फील्ड मीन्स a continuous varying signal is applied to the input terminals, then this amplifier is analog amplifier. म्हणजे जो amplifier continue varying signal वरती प्रोसेस करतोय, that is analog signal. मीन्स साइन वेव्ह जर आपण घेतला तर साइन वेव्ह काय, तर तुमचं कंटिन्यू वेरी झालं, 0 मॅक्झिमम, 0 मिनिमम, म्हणजे निगेटिव्ह कडे गेला तो ॲक्सिसच्या खाली, परत तो 0ला आला, परत मॅक्झिममला, म्हणजे हा सिग्नल कंटिन्यू वेरी होतोय. म्हणजे आपण जे आता बोलतोय, हे जे स्पीच, याचा आपण जर ग्राफ काढला, तो आपल्याला ग्राफ कसा असा मिळणार. आपण क्रिकेटमध्ये मॅच खेळताना बघतो, बॉल जातो बॅटच्या जवळून, तेव्हा आपल्याला ग्राफ दिसतो, बरोबर ना, अल्ट्रा एज आपण फाइंड आउट करतो. तो ग्राफ काय, दॅट सिग्नल इज अ अॅनालॉग सिग्नल, म्हणजे तो अॅनालॉग कंटिन्यू वेरिंग सिग्नल आला. नाउ व्हॉट इज डिजिटल सिग्नल? अ कॉन्स्टंट सिग्नल, म्हणजे सिग्नल हॅव्हिंग कॉन्स्टंट व्होल्टेज अँड कॉन्स्टंट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे आपण ठराविक 5 व्होल्ट अप्लाय केलं, 5 व्होल्ट इट इज अ फिक्स, ते व्हेरी होणार नाही. फ्रिक्वेन्सी सपोज आपण 1 किलो केली, आपण म्हणून फ्रिक्वेन्सी पण फिक्स आहे. मग तो जो सिग्नल जो आला, दॅट सिग्नल इज नोन एज अ डिजिटल सिग्नल. म्हणजे ते दोन्ही सिग्नल हा काय करतो, फेथफुली प्रोसेस करतो. म्हणून म्हटलं आपण ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर इज यूज्ड इन बोथ अॅनालॉग अँड डिजिटल फील्ड. दॅट इज अवर फिफ्थ पॉईंट. सिक्स्थ पॉईंट, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. दॅट इज वन्स अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स सच ॲज ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, इंटिग्रेशन, डिफरन्शिएशन एक्सेट्रा. म्हणजे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन जे आहेत ते आपल्याला परफॉर्म करतात. अँड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टरिस्टिक्स, दिस ॲम्प्लिफायर इज नोन ॲज ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. इट इज यूज टू परफॉर्म द मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स. म्हणजे तो ॲडिशन करू शकतो. ॲडिशन कसली, इनपुट सिग्नलची ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, इंटिग्रेशन आपल्याला करता येतं त्याचं, त्यानंतर डेरिव्हेटिव्ज करता येतं आपल्याला. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हटलं, दिस ॲम्प्लिफायर इज नोन ॲज ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर. आणि सगळे पॉईंट्स आपल्याला पुढे सॉल्व्ह करून बघायचे, आपल्याला बघायचे, त्याचे एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायचे. नेक्स्ट, ड्यू टू कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो देर इज नो नॉईज अँड ड्रिप. ड्यू टू कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, व्हॉट इज कॉमन मोड? म्हणजे ॲक्च्युअली तुमचा ऑपरेशन ॲम्प्लिफायर जो आहे, इट इज यूज टू ॲम्प्लिफाय द डिफरन्शियल सिग्नल. तो डिफरन्शियल सिग्नल ॲम्प्लिफाय करतो. आणि त्याला जर आपण कॉमन सिग्नल दिला तर कॉमन सिग्नल तो रिजेक्ट करतो. आणि बिकॉज ऑफ द कॉमन सिग्नल वी आर गेटिंग द नॉईज अँड वी आर गेटिंग द ड्रिप. मग जर आपण कॉमन सिग्नल जर आपण रिजेक्ट केला, जे म्हटलं आपण, ड्यू टू कॉमन मोड रिजेक्शन, ॲज द कॉमन मोड सिग्नल गेट रिजेक्टेड देर इज नो नॉईज अँड नो ड्रिप. तर आपल्याला मिळणार नाही. मी अनवॉन्टेड सिग्नल आणि अनवॉन्टेड व्हेरिएशन, ड्रिप मीन चेंज, तो जो चेंज जो आहे तो चेंज होणार नाही. वी आर गेटिंग द कॉन्स्टंट आउटपुट सिग्नल अँड दॅट इज बिकॉज ऑफ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो.
So due to common mode rejection ratio, there is no noise and no drift. Next, इथे आपले कॅरेक्टरिस्टिक्स संपलेत. आता आपल्याला पुढचा पार्ट जो आहे त्या पुढच्या पार्टमध्ये आपल्याला ओप एम्पचा ब्लॉक डायग्राम स्टडी करायचा आहे. इथे आपण थांबूया आणि लगेच आपण ओप एम्पचा ब्लॉक डायग्राम